196쪽 안에서 두 번째예요. 다양한 동기가 있습니다. 이런 극단적인 그런 행동을 취하도록 스님이 이렇게 극단적인 행동을 취하도록 자극하는 여러 동기들이 있어요. 물론 하나는 이러한 행동에 함축된 그 스님이라는 직업에 대한 그 상징적인 그런 약속이라든가 헌신이 있는 것입니다. 행사율사 스님인 일타 스님은 아마도 이러한 형태의 여긴 지금 이제 손가락을 태우는 소지에 대한 내용이에요. 이러한 행동, 손가락을 태우는 이런 행동의 그런 고행을 수행한 스님들 중에서 가장 유명하신 분입니다. 그리고 일타 스님은 그의 오른손에 모든 손가락, 엄지를 제한 모든 손가락을 다 태웠습니다. 그리고 일타 스님은 나에게 설명하기를 그의 이러한 동기, 손가락을 태우는 이런 행동 이면의 이런 동기는 그가 제가생활로 돌아가라는 생각을 갖다가 아예 없애는 것을 클리어하게 하기 위함이다라고 많이 설명을 했고, 이 제가생활로 돌아갔을 때는 자기 자신을 경제적으로 부양하기 위해서 그의 손을 사용해야만 합니다. 사용할 필요가 있어요. 그의 이러한 핸디캡, 손가락이 어떤 것에도 불구하고 일타 스님은 유명한 서예가입니다. 그래서 붓을 그의 검지와 손바닥 사이에 붓을 찍고 이렇게 글을 썼던 아주 유명한 서예가입니다. 그의 제자 중에 한 명, 송광자 선방에서 여러 시간을 보냈던 그의 제자 중에 한 명은 그의 오른손에 세 개의 가운데 손가락을 모두 다 소지했습니다. 태웠어요. 그리고 그가 말하기를 그가 이렇게 손가락을 다 태운 이유는 병역의 임무를 피하기 위한 것이라고 설명을 했습니다. 왜냐하면 이 방아쇠를 당기는 그런 손가락이 없이는 그가 방아쇠 총을 쏠 수가 없기 때문입니다. 그의 이런 방법, 손가락을 태운 이 방법은 효과가 있었고, 그는 내가 하는 징병제를 피하기 위한 방법을 찾은 내가 알고 있는 몇 안 되는 스님 중에 한 명이었습니다. 일타 스님의 그 법계 가족은 거의 이런 손가락을 태우는 이런 전통을 만들었고, 많은 그의 제자들은 이런 손가락 태우는 이런 소지 행동을 따랐습니다. 다음 패러그래프요. 그러나 이런 행동을 한 스님들이 있습니다. 그 모범적인 이런 동기로 이렇게 소지를 한 게 아니라 과시하기 위해서 이러한 소지를 한 스님들이 있습니다. 그들의 손가락을 태운 스님들은 많은 존경, 특히 제가자로부터 많은 존경을 받습니다. 그리고 이런 손가락을 태우는 행동은 고통스러운 방법이긴 하지만 존경을 얻는 아주 빠른 방법입니다. 확실히 선방에서 여러 해를 보내는 것보다는 훨씬 더 쉬운 방법입니다. 때때로 스님들은 그들의 사라진 손가락을 없어진 그런 손가락을 자랑스럽게 과시를 합니다. 손바닥이 예를 들어서 연보라는 동안에 손바닥이 이렇게 함께 놓여서 합장될 때 다른 손에 대응하는 그 손가락이 사라진 그 공간을 채울 것입니다. 그는 스님이 손짓을 할 때
그는 청중들 앞에서 사라진 손가락에 있는 손을 흔듭니다. 그리고 스님들은 항상 이러한 과시에 대해서 비난을 받습니다. 제가 이제 해국 스님 석종사에 갔었어요. 근데 진짜 이렇게 뭐 한 1m, 2m 앞에 앉았는데 그 법문하실 때 보니까 진짜 손가락이 이렇게 다 타가지고 없어요. 근데 그거 이제 앞에서도 읽었듯이 손가락을 태우면 그 타는 것보다 나중에 그게 이제 가라앉아가지고 통증이 아래로 내려오니까 그게 더 견디기 힘들다고요. 근데 그걸 진짜 보니까 야, 정말 대단하시구나. 근데 이게 그런 의미가 있다라는 거다. 네, 보고 놀랐어요. 그래서 네, 여기까지입니다. 네, 목소리가 많이 안 좋으신 것 같아요, 지인님. 네, 목소리 상태가 안 좋으신 것 같아요. 조심하세요. 네. 스님, 안녕하세요. 안녕하세요, 스님. 네, 스님 차례입니다. 예, 듣겠습니다. 먼저. 네. Self-immolation. The ultimate sacrifice any Buddhist can make is to give his life for the Dharma, as we saw above in the story of Seta Praraditha. Perhaps the way of performing this sacrifice that seems most appalling to Westerners is self-immolation, Punsan or Sosin, Tamaparadiga, a practice that became known worldwide with the martyrdom of Vietnamese Buddhist monks in the 1960s. The locus clas sikus for this sacrifice is the story of Vyajyaguru Bodhisattva in the Lotustra, Sadharmapu Orchestra. As an offering to the Buddha, he perfumed his body with various perfumes, wrapped himself in scented garments, and then set himself afire. Among the various gifts, he claims, it is the most honorable, the supreme. For it constitutes an offering of Dharma to the thus come ones. Self-immolation is exceedingly rare in Korea. I learned of only one case in the last 2 decades, which was performed not as a political gesture, as in Vietnam, but to end a terminal illness. A senior nun in a small nunnery above Tonghae Sa had contracted stomach cancer. In intense pain, and tired of being a burden on her disciples, she decided to end it all, and made secret preparations for her own cremation. She washed and ironed all of her clothes, cleaned her room thoroughly, and left a note to her fellow nuns apologizing for the inconvenience she was creating, accompanied by money to pay for her 49th day funeral ceremony. Late at night, after all the other nuns had retired for the evening, she built a pyre at a secluded meadow just over the hill from the hermitage, sat down on it in full lotus position, poured gasoline over herself, and struck a match. The next morning at 3, when the nuns rose, she did not appear for chanting, and her attendant went to her room to check on her. Finding the note, she summoned all the nuns, and they went out to search for the site. They discovered the pyre almost completely burned down and added more wood to finish the cremation. The monks at the monastery below were summoned at sunrise, and a large service was held at the site to commemorate her deed. 네. 앞에는 이제 좀
손가락을 태우는 연지라고 하죠. 그 얘기였고, 이제 요거는 제가 맡은 파트는 분신에 관한 얘기입니다. 바다프리루리타 저 상제보살의 이야기에서 보듯이 불자가 할 수 있는 궁극적인 희생은 법을 위해 목숨을 바칩니다. 바다프리루리타라고 이제 살타파륜이라고 한문으로 배웠고요. 보자보살 또는 상기보살이라고 하며 상제라는 이름이 있게 된 인연에 대해서는 대지도론 96권에 기록되어 있습니다. 상제보살이라는 이름은 어떤 사람 말을 들리면 이 보살은 어려서 울기를 좋아했기에 상제보살이다. 그래서 이제 이 재물과 명예를 쫓지 않고 이제 열심히 수행을 하였고 악마들에게 목숨을 바친 법을 구하기 위해서 동방으로 향하다가 악마를 만나서 그들을 위해 몸을 팔게 됐다. 나오는 보살입니다. 이어서 하겠습니다. 서양인에게 가장 끔찍해 보이는 이 희생의 수행 방법은 아마도 1960년대에 베트남 불교 승려들이 순교로 전 세계에 알려지게 된 분신 또는 소신 아마타파리 티아가 수행일 것이다. 이 공양에 대한 고정적인 근거는 법화경에 나오는 바이샤 자구루 보살, 그러니까 야광 보살이죠. 그러니까 약사열의 부처님의 전신이 야광 보살입니다. 이 이제 보살님은 부처님께 최고의 공양물로 자신의 몸을 태웠던 야광 보살의 전생 이야기, 그러니까 약사 유양열에 관한 법화경에 나오는 그 내용 이야기입니다. 부처님께 공양을 하기 위해 여러 가지 향수를 몸에 뿌리고 향기로운 옷으로 몸을 감싼 다음 불을 질렀습니다. 그는 여러 공양물 중에서 가장 명예롭고 최고의 공양물이라고 주장합니다. 했습니다. 그것은 장차 오실 분들에게 부처님 되겠죠. 법을 공양하는 것이기 때문이라는 것입니다. 다음 패러그래프입니다. 한국에서 분신은 극히 드문 일입니다. 내가 아는 한 지난 20년 동안 베트남에서처럼 정치적 동기가 아니라 불치병을 끝내기 위해 분신한 사례는 단 한 건밖에 없었습니다. 동화사 위에 작은 비구니 암자의 한 노 비구니 스님이 위암에 걸렸습니다. 극심한 고통과 제자들에게 짐이 되는 것이 싫었던 비구니 스님은 모든 것을 끝내기로 결심하고 자신의 화장을 비밀리에 준비했습니다. 모든 옷을 세탁하고 다림질하고 방을 깨끗이 청소한 후 도반 스님들에게 불편을 끼쳐 죄송하다는 편지와 함께 49제 비용으로 사용할 돈을 남겼습니다. 늦은 밤 다른 스님들이 모두 저녁 잠자리에 든 후 스님은 암자에서 언덕 너머 외딴 숲에 다비를 위한 장작을 쌓고 그 위에 가부좌를 틀고 앉아 몸에 휘발유를 붓고 승량을 그었습니다. 다음날 새벽 3시에 스님들이 일어났을 때 그 노스님은 예불하러 나타나지 않았고 시자가 확인하러 스님의 방에 갔습니다. 메모를
선장을 찾으러 나섰습니다. 그 스님들은 다비장작 더미가 거의 다 타버린 것을 발견하고 이 화장 크리메이션을 끝내기 위해 나무를 더 추가했습니다. 해가 뜰 무렵 아래에 본사의 스님들도 참석해 현장에서 그 노 비구니 스님의 업적을 기리기 위한 커다란 법회가 열렸습니다. 네, 여기까지입니다. 감사합니다. Minor practices 하겠습니다. There are a number of other minor practices that I heard meditation monks occasionally undertook. Hermit monks living deep in the mountains let their hair and beards grow, shaving only upon their departure from the hermitage. There is no particular stigma attached to monks growing their hair out in private as long as they are shaved when they are out among the public. Even so, most monks stay shaved even when they live alone. I heard once of a monk who decided that monastery life with its assured food and lodging was too soft a life, and tried living for a time as a beggar. Discarding his monk's clothing, putting on old rags, and growing out his hair, he lived with the beggar in the street until he felt that his attachment to the comforts of monastic life has weakened. Sometimes two monks will copy out sutras by using their own blood for ink, in imitation of Chinese monks who followed perhaps an over-literal interpretation of the 44th precept of the Bodhisattva precepts, which encourages the adherent to use his own bone as a pen. For writing the sutras, his skin as paper and his blood as ink. The monk pricks his fingertip and squeezed out as much blood as possible. The blood is then diluted with water and used as ink. I knew several lay people too who had undertaken this practice. One particularly devoted lay scholar wrote out all 80 fascicles of the Avatamsaka Sutra 화엄경 in his own blood. 기타 이제 소소한 경미한 수행법. 내가 들은 스님들이 행했던 다른 가벼운 이런 수행법들이 많이 있다고 들었다. 깊은 산속 암자에 머무는 스님들은 그들의 머리와 수염을 기르고 암자를 떠날 때만 수염을 깎는다고 합니다. 그들이 대중들을 만나러 나갈 때 면도를 하면은 스님들이 이렇게 머리를 기르는 것에 대한 기타 추가된 그런 특별한 그런 스티그마는 없습니다. 오명은 없습니다. 그래도 대부분의 스님들은 혼자 지낼 때도 깔끔히 면도를 하고 계십니다. 나는 한 번은 어떤 이런 확실히 정해진 음식과 숙소를 제공받은 승가 생활이 삶을 너무 그 유연하게 생각해서 거지처럼 한동안 살려고 한 스님에 대해 들었습니다. 그는 승복을 버리고 낡은 누더기를 걸치고 머리를 기른 채 거리의 거지들과 함께 생활했습니다. 승가 생활의 편리함에 대한 어떤 집착이 약해졌다고
회복될 때까지요. 가끔은 또한 스님들은 잉크 대용으로 그 자신의 피를 사용하여 경전을 사경할 것이고, 그 다음에 보살계의 44번째 계율에 그 지나치게 이제 문자 그대로 번역해서 따른 중국의 스님들을 모방하였고, 그것을 옹호하는 자들은 그 경전을 필사하기 위해서 자신의 뼈를 펜으로, 그리고 종이 대신에 그의 피부를, 잉크 대신에 그의 피를 사용하기를 권장했습니다. 스님은 손끝을 찔러서 가능한 많은 피를 짜내서 그 다음 그 피를 물과 희석하여서 잉크로 사용했습니다. 나는 또한 이런 수행을 한 몇몇 제가 불자들도 알고 있습니다. 특별히 이렇게 헌신적인 그 학자 신도는 그 자신의 피로 아바탐사카 화엄경 피스결이 80권을 썼다는지 80번을 썼다는지 피스커 분책을 썼다고 합니다. 피스커 80권. 네, 여기까지입니다.